Good morning, my dear students. See, in the previous class we have understood about the concepts like what is meant by class limit, then what is meant by class midpoint or class mark, isn't it? Then what is the formula to determine the class midpoint? Okay, then we have solved one of the problem related to the calculation of class midpoint, isn't it? So, by taking different classes we have calculated the class midpoint and class mark, and even we have understood how to understand or how to find out this lower class limit and upper class limit. Okay. Then after that we have understood about the concept of frequency curve, isn't it? Then even we have drawn that frequency curve by taking certain values. So, before we could start with a new topic, first let me brief you about what are the topics that you have learnt. So, what is the formula to find out the class midpoint? Class midpoint is equal to upper class limit plus lower class limit divided by 2. Okay. Then what is meant by class midpoint or class mark? It is the middle value of the class, isn't it? So, class midpoint andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ middle value of the class ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, isn't it? So, it ranges between what? Upper limit value and lower class limit value. So, hence we can say that it lies halfway between the lower class limit and the upper class limit value of the class. Okay. So, the formula to find out the class midpoint is upper class limit plus lower class limit divided by 2. Okay. Or else we can say that class mark or class midpoint is the average of the upper class limit and the lower class limit value in a class. Okay. Then what is meant by frequency curve? Frequency curve means what? It is a graphical representation of frequency distribution, alva? So, frequency distribution ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ. Then on y axis we have to take the frequency. So, we can say that to obtain frequency curve, okay, we have to plot class mark or class midpoint value on x axis and frequency value on y axis. So, after plotting all these points, if you join all those points, no, you will be getting what? Frequency curve. Okay. Then you have understood what are the questions you need to focus in order to prepare a frequency distribution, that is how to prepare frequency distribution. So, what are the questions? Here we need to mainly focus on 4 questions in order to prepare frequency distribution, isn't it? So, what is the first question? First one is how many classes should we have? ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So, first question is how many classes should we have? Second one is what should be the size of each class? Okay. The second question is what should be the size of each class? Third one is how should we determine the class limits? Class limits na yav reeti ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? Fourth one ಏನು? How should we get the frequency for each class? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೋದು? ಸೊ, ಹೌ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು get the answers for 4 questions in order to prepare the frequency distribution. Okay. So, under that first one is what? How many classes should we have? Then what should be the size of each class? Then the third question is how should we determine the class limits? As I said, there you will be undergoing or understanding the 2 methods. One is inclusive method and another one is exclusive method. Okay. Then what is the fourth question? Fourth question is how should we
get the frequency for each class. Okay, so now let us know about one by one. Okay, how to prepare frequency distribution. Under this, first let us know about how many classes it should have, or how many classes should we have. See, before knowing about this, how many classes should we have, alva? Before knowing the number of classes, here we have to know about range. What is that? Range. So, what is that range means then? Range is the difference between the largest and smallest value. Okay. So, range can be determined by taking a difference between largest value and smallest value of a variable. Okay. So, how many classes should we have ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ we need to first find out to what extent the variable in and changes in value ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ to what extent ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, such variations in the value of variables are captured by its range. So, to what extent the variable changes, in order to find out that, no, we have to calculate what? Firstly, range. Okay. So, we can write here before we determine the number of classes we first find out as to what extent the variable in and changes in value. ಅಂದರೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಬದಲಾಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ we have to first find out as to what extent the variable in and changes. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ here we have to first know the range. Okay. So what is that range? Range is the difference between largest value and smallest value in a ವೇರಿಯಬಲ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. ಓಕೆ,
So here we can write down such variations in the value of variables are captured by range. Are captured by its range. You can make a note of this point. Okay. So before knowing the number of classes, we have to understand the extent to which the variable changes. So that you can determine by determining the range. Okay. So now let us know what is that range means. Okay. What do we mean by range? So what is this range means? Range is the difference between largest value and smallest value in a variable. Of a variable we can say. Range is the difference between largest value and smallest value in a variable of a variable. Okay. So we can obtain range value by taking the difference between the largest value and smallest value. Okay, we have to subtract the smallest value in the largest value. Then we can obtain what? Range. So the largest value, what does it denotes? The smallest value, what does it denotes? Means the largest range or the large range indicates that the values of the variable are widely spread. The small range indicates that the values of the variable are spread narrowly. Andre large range, large value ಏನಿದೆ, large range ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ a large range indicates that the values of the variable are widely spread. Okay,
A small range indicates that the values of the variable are narrowly spread or spread narrowly. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 0. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0. ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 100. Isn't it? So here we can say that range in ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 0 to 100 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಹಾಗಾದರೆ we have to take the difference between what? Largest value and smallest value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. highest number nothing but what? Largest value. smallest number ಅಂದರೆ smallest value. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ 100 ಮೈನಸ್ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜು? 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯಾರೋಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ understand that the range can be determined by taking the difference between largest value and smallest value of a variable ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 to 100 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ 100 ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ after obtaining this range, what we can do here then? After obtaining the range, the value of the range, it becomes easier to determine the number of classes once we decide the class interval. So class interval na decide ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next is, given the value of range, the number of classes would be large if we choose small class intervals. A frequency distribution with too many classes would look too large. ಭಾಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ
ಅಲ್ವಾ? Here we can write, after obtaining range, it is easy for us to determine the number of classes. Determine the number of classes. Okay. Once we decide the class interval, once we decide the class interval ಅಥವಾ class width ಅಂದ್ರೇನು? It is the difference between the largest value and the lower value ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 to 40 ಇದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 40 minus 20 is equal to what? 20. ಸೊ 20 is a class interval ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So again, given the value of range, the number of classes would be large if we choose small class intervals. Okay, so here we can write down, given the value of range, the number of classes would be large, would be large if we choose small class intervals. Okay, a frequency distribution with too many classes would look a frequency distribution with too many classes would look too large. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್?
ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವುಡ್ look too large. would look too large ಅಂದರೆ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಭಾಳ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇಸನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So what do we do on the other hand? Given the value of range, if we choose a class interval that is too large, then the number of classes become small ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇರೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಭಾಳನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾನ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. We can write here such a distribution is not easy to handle. Easy to handle. So we want to have a reasonable compact of data. Want to have a reasonably compact set of data. Compact set of data. Okay. On the other hand, given the value of range, if we choose a class interval that is too large, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ will be less ಅಲ್ವಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
will be small. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ information about its diversity, we can say. Okay, ಸೊ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಂಜ್, ಏನು ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ have the data in a proper way. We can analyze it in a proper way. So we can write here the data set then may be too compact and we may not like to lose the information. ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಾಟಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. What is that example? For example, suppose the range is 100. ಅವಾಗಲೇ ರೇಂಜ್ 100 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು 0 ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 100 - 0 = 100 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ 100 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ 50 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 and 15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, for example, the range is 100. Okay, range value ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. And the class interval is 50. Class interval is 50. Then the number of classes, then the number of classes would be
ವುಡ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 100 ಬೈ 50 ಅಂದರೆ 0 0 ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 1s 5 2s. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 100. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ? 100 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಅವಾಗ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 100 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಂಜ್ 100 ಆದರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 50 ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 50 ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯು ಡಿವೈಡ್ 100 ಬೈ 50. ಓಕೆ, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2. ಓಕೆ, though there is no hard and fast rule to determine the number of classes, the rule of thumb often used is the number of classes should be between 5 and 15. ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು 5 and 15 ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 10 classes since the range is 100 and the class interval is 10. The number of classes is 100 by 10. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಂಜು 50 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 100 ಬೈ 10. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ more. Okay, so this is how we can calculate the classes. How many classes should we have? See here we came to know that before knowing the number of classes, first we had to know what? Range. We had to calculate the range. Then what is that range means? Range and then upon it is the difference between the largest value and the smallest value alva. So once the range is known, what happens there? Even we have to know the class interval value. Class interval value and then it is a difference between the upper class limit value and lower class limit. So ಈಗ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೇಂಜ್ 100 ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 50 ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 2 ಇದೆ ಹೌದಾನೆ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ 100, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ, ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 10 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ class intervalue of more. Okay, so that you will have less number of classes. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್?
what should be the size of each class. Okay, so before knowing the size of each class, the answer for this question depends upon the answer of the previous question. Okay, previous question ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ because for example if you take the equation like range is equal to number of classes into class interval, it shows that given the range of the variable we can determine the number of classes once we decide the class interval ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ತಾನೆ. So by using this range and class interval we have determined the number of classes. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ it is well said that given the range of the variable we can determine the number of classes once we decide the class interval. Class interval ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು size of each class ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Similarly we can determine the class interval once we decide the number of classes ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ range is equal to number of classes into class interval ಅಲ್ವಾ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇಂಜ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೇಂಜ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೇಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ thus we find these two decisions are interlinked with one another. We cannot decide on one without deciding the ಅದರ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಂಜು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, range divided by class interval is equal to what, number of classes. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೌದಾನೆ. So here we can write that the answer for this question depends upon the previous question. Depends upon the
equation. Okay. Equation 1, that is, let me write here, range is equal to number of classes into class interval. Let us say that this is equation number 1. Okay, then equation number 1 anta tagoli. This equation 1 shows that what does it shows? All these are interlinked. What? Range, number of classes and class interval. Without knowing at least 2 factors, we cannot determine the other one. Alva? So, hagagi em baritivi illi equation 1 shows that given the range of the variable, we can determine the number of classes. We can determine the number of classes.